ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ? सूफी अब्दुल हमीद खान। ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ। जी हाँ जी हाँ जी। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ? लियाकत अली खान। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਉਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ जे पाकिस्तान बनन तो पहला भी उत्थे 2 बारी MLA होए ने। MLA मतलब हाँ MP है जिन्होंने कहा जाता। वो फिर सारिया गल्लां ज़हन चो करदे कि यार असीं उत्थों आए हाँ, देखिए उत्थे की सी। मैं फिर असल साडा पिंड जिहड़ा है वो तकरीबन 1000 साल पहलां उहदे नाल फतेहपुर खुड्डा है जी। फतेह खां एक राजपूत है, वो अब किसी दौर 84 पिंडां दा सरबराह रहा। हुण भी हिंदुस्तान तुसीं जाओ तो फतेहपुर नूं कहंदे ने 84 दा टिक्का लगदा। 84 पिंडां दा वो चौधरी रहा, हुक्मरान रहा। तो उन्हें एक शादी की थी दूसरी, तो ओदी बीवी कहन लगी कि मैं खुड्डे नहीं जाना, जिस पिंड का नाम खुड्डा उत्थे नहीं मैं जाना। तो उन्हें फिर जिहड़ा उस औरत की नस्ल चों असीं हां, उन्हें फिर अपने पिंड तो किलोमीटर उरे अलहदा पिंड बना लिया, जिहदा नाम फतेहपुर राजपूत है। बड़ी दरवाज़ा है, उत्थों रस्ता जाता है। तो वो फिर मैं उत्थे 2-3 दिन ठहरन तो बाद उत्थों का एक मकामी बंदा मलेरकोटले लैके, तो क्योंकि मैं पहली दफ़ा गया सी, वो बंदे नूं भी नहीं सी पता। उन्हें पटियाले पूछा कि सनौरी दरवाज़ा किधर है। उन्हें सनौरी दरवाज़ा दसिया। उत्थों थोड़ा जिहा निकल के तो उन्हें एक बंदे नूं पूछा कि भाई जी फतेहपुर राजपूतां कित्थे वे। उन्हें दसिया तुसीं इस तरह चले जाओ। वो असीं फिर पहुँच गए, जो पिंड दे अंदर दाखिल होए तो वो पुरानियां टठियां टठियां बिल्डिंगां जिहियां है सन। एक गली चो पै के तो असीं उन्हां बिल्डिंगां दी बैक ते चले गए। ये वो देख के राणा साहब एहसास जिहा होया कि यार बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मतलब असी इत्थे आके तो ठीक है कि सफेद पोश जिंदगी गुजारी है, मेरा साडा वतन है, ये नाल ही सानू मुहब्बत है, ये वास्ते साडे बुजुर्गां ने कुर्बानियां दित्तियां ने। हाँ जी, मेरे ताया जिहड़े मेरे वालिद साहब दे ताया जी ने, मेरे दादा जी दे बड़े भाई गुलाम मोहम्मद, उन्हां दी कबर उत्थे ही एक डेरे साडा जिहड़ा खूह है एक दरखत दे थल्ले। हाँ जी हैगी है। वो जिहड़े साडे है अमर सिंह हरी केरू हरी ने, असी राणा साहब उस पिंड जिहड़ी साडी बरादरी सी 1900 साल तो उत्थे रहिंदे। हाँ जी। पिंड दा सफरनामे दे बारे कुछ जी जी तुसीं इंडिया भी 3 दफा सानू पता हाँ जी 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 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ रिलेटेड ही गल सी कि वो बुजुर्गों को सुनीदा सी कि इस तरह सी इस तरह सी इस तरह सी। असल साड़ी फैमिली जी पढ़ी लिखी हिंदुस्तान जी। मेरे दादा 1922 च पटियाले तो आकर इन्होंने रसूल जोड़ा कोर्स किया ओवरसीयर का, इत्थों फिर जाके वो उत्थे ही सारी सर्विस है उन्होंने। उन्होंने मामा जी जोड़े सन वो 1890 च उन्होंने गौरमेंट कॉलेज लाहौर तो BA LLB किया। वो फिर तहसीलदार हो गए उधर ही, माल अफसर भी रहे हैं। ये सारिया चीज़ां कि यार लोग उत्थों आए ने, उत्थे की सी। मेरे नानके भी जिस तरह मैं अगे तुहानूं अर्ज किया ठसका मीरां जी एक पिंड है कुरुक्षेत्र जी, उत्थों दे वो भी उत्थे वैल सैटड सन। कोई सूफी अब्दुल हमीद खान। जिन्हां दी तुसीं तस्वीर दिखाई। जी हाँ जी हाँ जी। किहदे नाल बैठे सी? लियाकत अली खान। उदों माशाअल्लाह ये इंसान जे पाकिस्तान बनन तो पहला भी उत्थे 2 बारी MLA होए ने। MLA मतलब हाँ MP है जिन्होंने कहा जाता। वो फिर सारिया गल्लां ज़हन चो करदे कि यार असीं उत्थों आए हाँ, देखिए उत्थे की सी। मैं फिर 1990 च गया जी। वीज़ा इत्थे साडे लद्दे वाले अंसारी बरादरी एक शेख ने हिंदुस्तान मशरकी पंजाब च कस्बा मलेरकोटला, जिहदी आबादी तकरीबन 75% मुसलमान ने। उन्हां दियां कुछ फैमिलियां उत्थे रह गई, कुछ इत्थे ने। फिर उन्हां दी वसादत नाल मेरा वीज़ा लग गया। उन्हां दे नाल फिर मैं गया। उत्थों फिर मैं अपने पिंड गया। नहीं वो जोड़े उन्होंने शेखां दे रिश्तेदार सन, वो क्योंकि पहला आते जाते सन, लैके आने की जरूरत कोई नहीं सी। अपना एड्रेस तुहानूं लिखवाया? मैं अपने वालिद साहब को पूछ लिया
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਸਨੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਨੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਨੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੱਠੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਤਾਸਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਤਲਬ 200 ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। 2 ਘਰ ਸਨ, 2 ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਬੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰੇ, ਅਰਾਈ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਵੇਲਣਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਟੱਠੇ ਟੁੱਠੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬੜੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਊ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 2 ਭਾਈ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿਰਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੇਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੇਰੂ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਉਸੋਂ 15-16 ਸਾਲ। ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਰੂ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮੁਨਸਲਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੜੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਡਿਆਲੇ ਵੜੈਚ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੰਡਿਆਲਾ ਵੜੈਚ ਜਿਹੜਾ, ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿਖਾਏ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਨਾਮ ਯਾਦ। ਉਹਦਾ ਕੇਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੌਰਵ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਸੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡੇਰਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਰਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲ? ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਦਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਕੇਰੂ ਹਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ 1900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 1900 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੀ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਖੁੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 84 ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਹਾ। तो ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁੱਡਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰੇ ਅਲੱਗਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ 1700 ਜਾਂ 1600 ਕੁਛ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ 1900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਤਾਬਨੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 5-4 ਘੰਟੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ 5-4 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਦਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਕੇਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਵੜੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੜਿਆਲਾ ਵੜੈਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਵੜੈਚ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹੱਲਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ 2-4 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਲੰਘ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਚਾਓ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਹਾਣ ਕੋ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਗਏ? 30 ਦਿਨ ਦਾ। 30 ਦਿਨ ਦਾ। 30 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟ ਰਹੇ? ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਸ? ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਗਏ? 2005 ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ? ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਅੱਛੇ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਮਕਾਨ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਵੜੈਚ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੜੈਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਵਡਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰੂ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਵਡਾਈ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੀਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਨਾਭੇ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 92-94 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾਤ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੌਣ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਕੇਸ਼ੂ ਮਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ।
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।